Hi student, today I will explain the concept nested structure. Nested structure. Before of this, I told you about the user defined data type, the definition of the structure or the role of the structure, how to we declare a structure, how to declare a variable of the structure. Okay, and I explain also one program. So here uh, structure, you very well know structure is a user defined data type. Okay, so here this is the structure, and when we declare a structure, that time we use a keyword struct. So here this is the struct keyword that we use, and here I define the employee user defined data type. Okay, so employee having these three are the elements of that employee, means that is actually properties of the structure. Okay, and these are the e1 and e2. Okay, like that, these are the variables. You can also declare more than one variable like e1, e2, e3, e4, e1. Also you can also create the array of this variable. Okay, so here today I'm explaining the concept nesting or nested structure in C programming. Okay, so you know very well about the nesting of while, nesting of if, nesting of for. Okay, means nesting means what? Okay, one is within another, like a for. Okay, this is a for. Okay, for having their expression. Okay, then inside that again it contains a for loop. Okay, so it is called a nesting of for. Okay, likewise while. Okay, having a condition that contains inside of that another while. Okay, so it is called as a nesting. Okay, so one contains inside another, like here also there is a nesting of a structure. So one structure is within another structure. Okay, so because of that we create a complex data type. Okay, for example here that I'm given. Okay, if you are creating a user defined data type employee, and it's one element, that is address. So obviously address is again subdivided. Okay, like the street, the pin number. Okay, or the area. Okay, so that address is also subdivided. Okay, so we can create, okay, another or substructure. Okay, so one is the main structure, another is the, okay, there are subdivided parts of elements, that is called as substructure. So we also called these mechanism as a structure in a C structure. Okay, so nested structure also. So see here, this is the example. Okay, so here, okay, so actual main structure is this one, is struct employee. Okay, so this is actual structure, struct employee is actual structure. So that contains name, that is the name of the employee, and as well as address. But this address, okay, again, because address contains city, pin number, phone number, anything more. Okay, so I again divided this address. Okay, so because of that, because address contains sub elements, so because of that I again created another structure, that is the address. So I am written here that. Okay, so this mechanism is called as process. Okay, this is one structure. Okay, and one of the element. Okay, this is the structure, this is the what, so this is the employee is the structure, and one of the member, that is address of the employee, is again subdivided. So for that I created another structure, that is address. Okay, and its address elements are city, pin and phone number. Okay, so this is called as structure within structure. I mean, this is the one structure and that contains again another structure. Okay, so this is called as the nesting of structure or structure within a structure also. Okay, so here what happened, बघा इथं काय केले बघा, मी एम्प्लॉय जो म्हणून आहे त्या एम्प्लॉयचं नाव घेतलंय. मेन स्ट्रक्चर आहे ते, मेन स्ट्रक्चर हे. ओके, आणि हे सब स्ट्रक्चर आहे त्याचं.
मेन स्ट्रक्चरमध्ये मी एम्प्लॉईचं नाव घेतले, नेम, कॅरेक्टर डेटा टाईप घेतले, नेम, टोटल 20 कॅरेक्टरपासून नाव असू शकतं त्याचं, हे घेतले. आणि दुसरं एक स्ट्रक्ट, कारण इथे ते द्यावं लागतं आपल्याला, अशा प्रकारे स्ट्रक्चर विदिन स्ट्रक्चर करतं तेव्हा असं आपल्याला द्यावं लागतं. तर स्ट्रक्ट ॲड्रेस मी तयार केलं, हे ते ॲड्रेस, हे ते पूर्ण स्ट्रक्चर आहे. आणि ह्यालाच मी ॲड असं इन शॉर्ट दिलं आहे. शॉर्ट एक त्याला छोटं नाव पण देता येतं तुम्हाला. ओके, तर मी त्याला ते दिलं आहे ॲड असं, त्याला काय केलं आहे, ओके, इन शॉर्ट मी काय केलं, त्याला नाव दिलेलं आहे, लक्षात ठेवा. ओके, तर हे जे काही आहे, ओके, जसं इथं आपण करतो आहे बघा, काय नाव किंवा त्याचं व्हेरिएबल तरी चालेल. ओके, व्हेरिएबल स्ट्रक्ट EMP, एम्प्लॉयचं EMP हे व्हेरिएबलचं नाव दिलं. सेम मी तशाच प्रकारे करतो इथं. स्ट्रक्ट जो आहे, स्ट्रक्ट जो ॲड्रेस आहे त्याचं व्हेरिएबल ॲड असं मी देतो आहे. स्ट्रक्ट ॲड्रेस आहे त्याचं व्हेरिएबल ॲड असं देतो आहे. ओके, आणि हेच जे आहे बघा, हे ते ॲड्रेस टोटल. ओके, तर हे जे ॲड आहे हे ॲड्रेस टाईपचं व्हेरिएबल, ॲड्रेस ह्या स्ट्रक्चरचे व्हेरिएबल आहे. ओके, हे अशा प्रकारे लक्षात ठेवा. ओके, आता मेनच्या आतमध्ये बघा, स्ट्रक्ट हे जे एम्प्लॉय आहे त्या एम्प्लॉयचं EMP हे व्हेरिएबल दिले मी. म्हणजे आपलं एक गोष्ट लक्षात आपल्याला असायला हवी, इथं मेन स्ट्रक्चर कोणतं आहे आपलं, ओके, मेन स्ट्रक्चर आहे, ओके, ते एम्प्लॉय आहे, लक्षात ठेवा. आणि ह्यातला एक इलेमेंट कोणता, की या एम्प्लॉयचा एक ॲड्रेस इलेमेंट मी काय केलं आहे, इथं त्याची विभागणी केलेली आहे आणि त्याच्यासाठी म्हणून एक स्ट्रक्चर केलं आहे. ओके, आणि हे जे ॲड दिसतं हे व्हेरिएबल आहे, या ॲड्रेस या स्ट्रक्चरचं हे व्हेरिएबल. तसंच या स्ट्रक्ट जे मेन EMP आहे त्याचं EMP हे व्हेरिएबल. ओके, आता बघा काय होतं पुढं, ओके, पुढं जे काही दिसतं आपल्याला, ओके, त्याच्यामध्ये तर इथं प्रिंटअप स्टेटमेंट आहे, एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, म्हणजे आपल्याला एम्प्लॉयची इन्फॉर्मेशन आपल्याला एंटर करायची, असं प्रिंट होतं स्क्रीनवरती. हे आउटपुट आहे, इथं एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन असं स्क्रीनवरती प्रिंट झालं. पुढं एंटर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन झाल्यानंतर आपण काय काय देणार बघा, त्याला नेम देणार, इथे दिले बघा अरुण, त्याचा ॲड्रेसमध्ये त्याची सिटी देणार, पिन नंबर देणार आणि त्याचा फोन नंबर देणार, बरोबर आहे का. ह्याच्यासाठीच म्हणून काय आहे बघा, इथं स्कॅनएफमध्ये काय स्कॅनएफमध्ये %S असं दोनदा, S का स्ट्रिंग, म्हणजेच हे जे आहे, ओके, तर हे %S का, तर साहजिकच स्ट्रिंग, कारण नेम जे आहे इथे बघा, नेम कॅरेक्टरपासून बनलेलं आहे, म्हणजे ती स्ट्रिंग आहे. आपण अरुण असं देतो ना, ती स्ट्रिंग आहे, त्यासाठी परत %S का, आपण सिटी देतो आहे, सिटी कोणती तरी दिल्ली सिटी, हे पण काय कॅरेक्टरचा अरे आहे 20, ओके, त्यामुळे ते काय झाला साहजिकच स्ट्रिंग. ओके, आता इथे एक गोष्ट तुम्हाला लक्षात येते बघा, काळजीपूर्वक तुम्ही पहा. ओके, इथं EMP नेम आहे बघा, EMP ही व्हेरिएबल, कारण का एम्प्लॉयचं EMP ही व्हेरिएबल आहे, ह्याच्यासाठी काय आहे नेम हे त्याचा इलेमेंट आहे, म्हणून EMP डॉट नेम, EMPचा हा डायरेक्ट इलेमेंट आहे, त्यामुळे EMP डॉट नेम असं दिलं. आता जेव्हा सिटी येते, इथं सिटी आहे बघा, इथं जेव्हा सिटी येते तर ते कसं केलं बघा, EMP म्हणजे याचा हा EMP हा व्हेरिएबल, या EMPच्या आतमध्ये परत काय, हा जो ॲड्रेस आहे त्याची सिटी आहे, त्यामुळे परत ॲड्रेस ॲड घेतला आहे बघा, इथं ॲड दिलं आहे बघा, त्याचा मेंबर कोणता, सिटी. म्हणजे EMP हे एम्प्लॉय तुमचं जे स्ट्रक्चर आहे त्याचं व्हेरिएबल, म्हणजे हे मेन आहे ते, त्याच्या आतमध्ये आपण नेस्टिंग कोणाची केलं आहे, ॲड्रेसचे केलं आहे, त्याचं व्हेरिएबल ॲड, म्हणजे EMP डॉट ॲड डॉट, आणि त्याचा मेंबर कोणता, सिटी, तो इथे दिला आहे बघा, सिटी. ओके, म्हणजे फक्त डायरेक्ट मेन स्ट्रक्चर असेल तर ते EMP आणि त्याचं नाव आहे, आणि स्ट्रक्चर त्याचा इलेमेंट आणि त्याचं, ओके, स्ट्रक्चर त्याच्यामधलं परत नेस्टेड स्ट्रक्चर आणि त्याचा इलेमेंट. ओके, यासाठी आपण हे अशा प्रकारे केलं आहे बघा. ओके, हे ह्या प्रकारे इथे केले. सेम पिन नंबरसाठी पण तसंच केलं बघा, EMP डॉट ॲड डॉट पिन. ओके, सेम त्याच प्रकारे फोन नंबरसाठी EMP डॉट, ओके, जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर, ओके, हे बघा EMP ॲड डॉट पिन. ओके, फोन, सॉरी पिन नॉट फोन, हे फोन. ओके, म्हणजे EMP हे मेन आहे, ॲड हे त्याच्या
सबस्ट्रक्चरचा आहे आणि पिन हा त्याचा इलेमेंट, फोन हा त्याचा इलेमेंट आहे. ओके, हे या प्रकारे. त्याच्यानंतर प्रिंटिंग द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, जे इनपुट झाले तेच प्रिंटिंग द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, की इथे ते प्रिंट, हे आहे ते प्रिंट एफमुळे प्रिंट झालं. त्याच्यानंतर पुढं प्रिंट एफमुळे मी नेम प्रिंट करतो आहे, सिटी प्रिंट करतो आहे, फोन पिनकोड प्रिंट करतो आहे, फोन नंबर. आता हे प्रिंट करताना साहजिकच काय होतं बघा, EMP नेम, का नेमसाठी EMP नेम, EMPचा नेम हा मेंबर आहे. ओके, म्हणजे EMPचा हे EMP एम्प्लॉयचा EMP घेतला त्याचा नेम. सेम EMPचा म्हणजे एम्प्लॉयमध्ये जो EMP, आता साहजिकच त्याचं व्हेरिएबल, त्याचा जो सब आहे ॲड्रेस, त्याचं व्हेरिएबल आपण प्रिंट करतो सिटी म्हणून. इथं परत तसंच आहे सेम. ओके, EMP नेम, EMP ॲड्रेस, ॲड सिटी. सेम पिनसाठी EMP ॲड पिन, EMP ॲड फोन. म्हणजे हा EMP हा मेन. ओके, बघा हा EMP मेन आहे. ओके, त्याच्यानंतर कोण येणार आहे ॲड, आणि त्याच्यानंतर त्याचे काय असतील ते इलेमेंट्स येणार. ओके, आणि ह्याच कन्सेप्टला काय म्हणतात, ओके, हा जो कन्सेप्ट याला नेस्टेड स्ट्रक्चर किंवा स्ट्रक्चर विदिन अनदर स्ट्रक्चर असं म्हणतात. ओके, म्हणजेच काय की एक स्ट्रक्चर तुमचं जे मेन असतं त्याच्यातलाच एक इलेमेंट, ओके, त्याची परत विभागणी होऊ शकते, आणि त्या विभागणीसाठी म्हणून आपण परत काय करतो, आणखी एक स्ट्रक्चर तयार करतो. जसं इथं दिले बघा की ॲड, की मेन एम्प्लॉय आहे त्याचा एक मेंबर मी इथे घेतला आहे ॲड नावाचा. ओके, तर त्या ॲड म्हणजे ॲड्रेस हा ॲक्च्युली आहे, त्याला आपण व्हेरिएबल ॲड असं केलं, आणि त्या ॲड्रेससाठी म्हणून त्याचं परत आपण विभागणी केलेली आहे. लक्षात घ्या, त्याची परत विभागणी केलेली आहे. ओके, तर हे अशा प्रकारे घडतं. आणि काही सुद्धा गोष्टी आहेत, जसं तुम्ही बर्थ डेट असेल समजा तुमची बर्थ डेट, तर त्याच्यामध्ये डे आहे. ओके, म्हणजे डेट तुम्ही असंही करू शकता, इथं एखादा अनेक डेट स्ट्रक्चर, तर डेट परत तुम्हाला विभागणी करता येते काय, ओके, डे, मंथ, आणि जसं इथं डे, मंथ आणि इयर, अशा प्रकारे पण तुम्ही करू शकता. म्हणजे त्याचं तुम्ही परत विभागणी करू शकता, एक सब स्ट्रक्चर त्याचं तयार होतं. आणि ह्याच कन्सेप्टला म्हणतात स्ट्रक्चर विदिन स्ट्रक्चर ऑन नेस्टेड स्ट्रक्चर.